ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਬਨਮ ਤੇ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ। सोनिया सिद्धू ने ओटावा च दूजी बार MP वजों चुकी सौं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वालों गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब के मद्देनजर किया गया समागम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। I am pleased to confirm that Parliament will be returning on the 5th of December, immediately following the NATO Leaders Summit in London. Last month, Canadians elected a Parliament that they expect to work together, and that's exactly what I'm going to be focusing on doing. I'm talking about our priorities this morning of affordability for Canadians, growth for the middle class, and the fight against climate change. And I look forward to discussing those and other issues with Mr. Shears. ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। Meeting. We're a little bit disappointed that the House won't be recalled until the 5th of December. We were hoping for an earlier recall date. The House hasn't sat for almost 5 months now, and there are many important issues. What specifically did you ask for? Well, I spoke to the Prime Minister about the very real crisis that our country is in as it relates to national unity. We have, during the last campaign, we saw Mr. Trudeau campaign by pitting one region of this country against the other. So I spoke about how my proposal of a national energy corridor merited some work and some study to see if that can be implemented, or at least the early work started. Spoke about the need to demonstrate a roadmap for the Trans Mountain pipeline to be completed, to show Western Canadians that there's going to be progress on that. Spoke about helping Canadians get ahead, some of the broad-based tax cuts that we were proposing in the election campaign. Seemed to have found some common ground on things like tax-free maternity and parental leave benefits. Spoke about aspects of our environmental plan that we'd like to see adopted as well. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਓਟਾਵਾ ਪੁੱਜੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। Our healthcare system, stronger gun control, affordability issues, as well as how we're going to grow the economy in ways that build for the future and benefit everyone. There are going to be ways in which we disagree, probably on the level of ambition that you keep pushing us on, and that's something I look forward to talking about as well. But it's going to be a pleasure to be speaking with Elizabeth this morning, but also working with her through the course of this Parliament. ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। We talked about, the Prime Minister and I had a good meeting, covered a lot of ground.
found some areas of common ground, which is what we have to do in this minority parliament. All of us as MPs have to find ways to work together. So while we missed the global summit on September 23rd in the United Nations, which had the goal of pushing countries to higher levels of ambition and different targets, we missed it because of the election. I put forward a proposal which none of the other leaders, I don't put this on Prime Minister Trudeau alone, I asked Mr. Singh, Mr. Scheer, all of us together, couldn't we say Canada is here as a group? Anyway, the moment for that has passed. There was no political engagement from Canada at the UN summit. But with the negotiations in Madrid for COP25, it's not too late for the Prime Minister to go personally and to go and make a fairly important, very important statement that a fossil fuel producing country is committed, as he said in the election campaign, a new commitment from this government to be carbon neutral by 2050. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। Prime Minister, and we went over some of the priorities. I'm sure it's not a surprise to you all, but I really wanted to encourage the Prime Minister to indicate some things in the throne speech that would show that we could work together. And one of those priorities is universal pharmacare. We believe it has to be public and single payer that covers all Canadians. I also indicated that I would like to see support on dental care. In addition, we talked about a number of other important priorities around affordability, around housing, around real action on the climate crisis. And that means tougher targets, but also means making sure we create jobs. There's a lot of Canadians that feel ignored, they feel like they've been forgotten. They need to know that we are going to make sure that we invest and create jobs in communities that are hard hit. The same priorities that we touched on during the campaign remain our priorities. ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਨੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਓਵਰ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, 1,75,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਧੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੋਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਪਨ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਯੂਥ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਟਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 50% ਹੋਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਾਊਨ ਜਾਣ। ਸੋ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਔਰ GDP ਵਧੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜੌਬਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਹੈਵ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨਾਟਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਸਕਿੱਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਵਰਡ ਲੀਡ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਟਵਾ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਿੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ MP ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੋਟਰਸ, ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਕ ਟੂਗੈਦਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ 5 MPs ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਨੋਫਾਲ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਿਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਨੋਫਾਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਨੋਫਾਲ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Okay, folks, anywhere in the region right now, this is what you'll be seeing: bad road conditions. So, watch your speed, create distance, and plan ahead. We want you to get home safely and enjoy the day. ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸਲਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Peel Regional Police alongside Brampton Bylaw, we are working towards a school safety campaign focusing on distracted drivers and school bus safety for the next 2 weeks. So we urge you guys to keep your eyes on the road and follow the Highway Traffic Act and drive safe. ਸਨੋਫਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਏ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਸੈਂਟਾ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੋਈ ਸੈਂਟਾ ਪਰੇਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਸ ਸੈਂਟਾ ਪਰੇਡ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟਸ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। इस वार ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਲੌਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Well, it's wonderful to have this celebration today at Brampton City Hall of Guru Nanak Dev Ji's 550th birthday. It's a message of equality. It's a message of, frankly, of respecting all human beings, of protecting our environment. Just such a beautiful message, and we honor that today in Brampton. Well, we thought it was important to do something very special, and that's why we named a portion of a street after Guru Nanak Dev Ji to show the love there is for this in the city for the Sikh community. We're also, I should note, having tree plantings in Guru Nanak Dev Ji's honor, and we're having an art exhibit at PAMA of art of Guru Nanak Dev Ji. ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ MPP ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ गए। नहीं, ये हमें तो लास्ट एक साल से हम लोग ने गुरु नानक देव जी की 550 वर्ष का हम लोग कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था कि हम लोग 1-1.5 साल तक इसको मनाते रहेंगे। तो लास्ट 1 साल से हम लोग मना रहे हैं और अगले साल तक भी मनाते रहेंगे। तो उसमें बहुत चीज़ें हुई हैं। पहला तो हमने सुल्तानपुर लोधी को एक हेरिटेज टाउन डिक्लेयर कर दिया है। करतारपुर कॉरिडोर ओपन हो गया है बोथ पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के कोऑपरेशन से। उसके अलावा हमने कमेमोरेटिव कॉइन्स बहुत सारे निकाले हैं, बहुत सारे पोस्टेज स्टैम्प्स निकाले हैं। ट्रेन्स जो है वेरियस जो उनके सिख पिलग्रिम्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए हम लोग ट्रेन्स निकाल रहे हैं जो सप्ताह में 5 बार चलती हैं। हम उसके बाद हम जो है ये डायरेक्ट फ़्लाइट कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई है अमृतसर और नांदेड़ के बीच में, प्लस लंदन और अमृतसर के बीच में, टोरंटो और अमृतसर के बीच में एयर इंडिया की फ़्लाइट में एक ओंकार का निशान लगाया गया है। पहली बार ऐसा कभी भी किसी भी रिलीजन के साथ नहीं हुआ है, बट ये पहली बार हुआ है। हालांकि आज श्री गुरु नानक देव जी का 550th बर्थ एनिवर्सरी सिटी मेयर पैट्रिक ब्राउन ते जी सिटी काउंसिल वालों मनाई जा रही है। बहुत ही चंगी गल है, सारे हुम के पहुँचे हुए हैं। असी बहुत ही लकी हैं कि साढ़े हुंदियां जिहड़ा कि बाबा जी की बर्थ एनिवर्सरी जी आई साडी जिंदगी दे विच। सो जी उन्होंने टीचिंग्स है नाम जपो, किरत करो, वंड छको, सानू उन्होंने चल के सानू अपनी जिंदगी दे विच भी जड़ियाँ टीचिंग्स करनियाँ चाहिए हैं, उन्होंने अमल करना चाहिए है। तो जे असीं उन्हों ते चलांगे असीं अपने शहर नूं बैटर बना सकते हैं, असीं अपने ईवन वर्ल्ड नूं बैटर बना सकते हैं। तो जिहड़ियां उन्होंने गल्लां सिखाइयां कि जिहड़ा भी कोई चाहे पवन गुरु पानी पिता इन्वायरमेंट की उन्होंने गल की, चाहे औरतों की बराबरता बारे गल की, सो कि
ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਿਕਾਜ਼ this is truly about what it means to be a Canadian as well, and I hope that we can continue to live in a way and to follow Guru Nanak's teachings, whether it is on gender equality, on climate change, and fulfill those duties rightfully as Canadian as well. ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ it's always an emotional and very humbling experience ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ officially ਤੁਸੀਂ sworn in ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ as a member of parliament, and I'm so thankful। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ responsibility ਹੈਗੀ ਆ to represent so many of my constituents, and I'm so blessed and so humbled by their support। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, and I look forward ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ work hard ਕਰਕੇ every day ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਟੋਵਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, and to make a community that we're all so proud of। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ 550ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ a lot of people are here, seniors, youth, people from other communities, they're learning about Guru Nanak Dev Ji and his teachings। So ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ। once again ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ। I'm so proud to be here ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 550ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਸਟੀ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। And thank you very much for Imran Khan for delivering such a बहुत बढ़िया। We are so welcomed by everyone, the police, the security, everyone is so beautiful and kind। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁਣ 550। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 550ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 550ਵਾਂ ਸਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 550ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2000-3000 ਹੈ ਤਾਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ। ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।